नित्य प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा श्रुतय तेणु समुदाय मिसी हूँ 50 प्रकार वृत्ति कृष्णा माने सुखदायी दुखदायी दीटा हाँ 5 5 दूने 10 ये हूँ 10 इंटू 5 10 50 50 यही 50 प्रकार वृत्ति गुड़िक निरोध हो गले जोगस्थ हाँपाई आउ कौन बाधा बाधक रही तो से आम गत थर जो आरंभ करते 6 नंबर सूत्र जाए आज 7 नंबर सूत्र आलोचना करवा जोटा कि प्रथमे हूँ प्रमाण प्रमाण कौन तो ये जो प्रमाण विषय रे सद्गुरुदेव जो आलोचनाटा कि रखिले जो प्रत्येक साधक मनरे जितेबले मन वृत्ति उठिबो सेते से प्रमाण खोजिबे प्रमाण माने तार अर्थ तांकर सबुथिरे जो कथाटा गुरुदेव कहउछंती से कथाटा केते दूर सत जेमती धरु प्रमाण खोजिले जे मनर भ्रम आसे सूत्रटी कहि दियंतु ना 7 नंबर सूत्रटी कहि दियंतु 7 नंबर होछु प्रत्यक्ष अनुमान गमा प्रमाणना प्रत्यक्ष अनुमान गमा प्रमाणानि अर्थ प्रमाण मान प्रत्यक्ष आगाम आ अनुमान ये तीन भेदरे प्रमाणर आलोचना रहिबो साधारणतः आमर जिते प्रमाण खोजु से प्रमाण 3 प्रकार भेदरे मनर प्रश्न उठे 3 प्रकार भेदरे जब किमिति जानिबा सेटा प्रकृत में कौन तेणु आमर मनरे प्रत्येक साधक मनरे जिते भ्रम सृष्टि हम साधक मनर भ्रम सृष्टि हुए जे एइटा कौन सेटा को तो प्रथमे आमर आलोचनार विषय होउची जोग कले जने स्वरूपस्थ हब स्वरूपस्थ हेले समाधिस्थ हब किंतु समाधिस्थ हो गला परे से साधक आमर कौन हम ना चेतन रु अधिक चेतन हम अधिक चेतन हम किंतु जड़ समाधि किंतु समाधि विषय रे बहुत लोक भ्रम रे सृष्टि होउची जे जो माने 6 घंटा 7 घंटा 10 घंटा गोटे दिन 2 दिन धरिकी से माने समाधिस्थ लगे पार सेटा पुणी किमिति समाधि सेटा पुणी किमिति समाधि तो सही सूत्र रे सद्गुरुदेव कहउचंती ताको प्रत्यक्ष करनवा दरकार प्रत्यक्ष करनवा दरकार जे सेटा होची जो समाधि सेटा होची आमर जो जे साधन करके समाधिस्थ हम से चेतन रु अति चेतन अवस्था को जीव अति चेतन अवस्था को जीव से केबे जड़ न होई पारे तो जो माने जड़ समाधि लगाउछंती से माने जड़त्व लाभ करुछि अर्थात तांकर निद्रा आसी जाउछु चेतना लोप पाई जाउछु से माने निद्रा आड़ को गति करुछु ये गोटे प्रमाण मन भितर प्रश्न उठुछि तो प्रत्यक्ष भितर आउर किछि भ्रमर सृष्टि हुए जिमिति आ गोटे उदाहरण देबी जिमिति एई अंधार राति आम जाउछु से अंधार राति आसिला बेले रास्ता पाखरे गोटे गछटा देखिकी हठात भूतर भ्रम हैला भूतर भ्रम हैला से भ्रमटा को किमिति दूर हबो तो सही हिसाब रे से भ्रम को दूर करबा पई हेले जेते दिन बेले ताकू प्रत्यक्ष करिवार अछि दिन ता दिन बेले जदि प्रत्यक्ष सही जगह रे जाई कि पुणी ताकू जदि प्रत्यक्ष करि निया जीवो तो ताहाले जे सेटा होची गुटे थुंटा गछ ताकू भूत बोली भ्रम होतला भूतर भ्रम होतला राति रे किंतु दिन रे प्रत्यक्ष करि नालारू से भ्रमटा कटि गला ये 2 प्रकार एमती 3 प्रकार आ गोटे होउछु अंधार रे आम जाउछु रास्ता रे चालुछु हठात आम देखिनु किंतु आम माड़ी पकईलु गोटे दौड़ी रे गोड़ पड़गला से दौड़ी रे जो गोड़ पड़गला से गोड़ रे आमको सर्पर भय आसीगला भ्रम आसीगला सर्पर काले साप होइतिबो तो सेटा जेते पुणी प्रत्यक्ष कर निया जीवो से भ्रमटा कटिଯିବ तो प्रत्यक्ष भेद रे
ସାଧକ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିନେବ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷର ପ୍ରମାଣଟି ତାର ପାଇଯିବ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଏହା। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବୁ ସେ ବସ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆସୁଛି ଅନୁମାନ। ସେ ବି ଅନୁମାନର ବି ମୋତେ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଅନୁମାନ କ'ଣ? ତ ଅନୁମାନ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆମେ ଆଗେ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ଶବ୍ଦ ବା ତାର କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ସେତେବେଳେ ଏହା ହେଇଥିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଗତ ଥର ଧର ଗୋଟେ କୌଣସି ପକ୍ଷୀଟିଏ ଶବ୍ଦ ଆମ କାନକୁ ଆସିଲା, ସେ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଥିଲି ସେଇଟା ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ କୋଇଲି। କୋଇଲିର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ କୁହୁ କୁହୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଆମେ ଅନୁମାନ କରିଦେଲୁ ଯେ ଏଇଟା କୋଇଲିର ଶବ୍ଦ। ତାର କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିଲୁ, ଦେଖିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଦେଇଛୁ। ସେମିତି ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆଉ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ରାତିରେ କେହି ଯଦି କୌଣସି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ସେ ଯଦି ବିଲେଇର ଶବ୍ଦ ଯଦି କରୁଥିବ ମିଆଉ ମିଆଉ, ତ ମିଆଉ ମିଆଉ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିନେବୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ବିଲେଇର ଡାକ ଶବ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତାହା ଭିତରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହୁଛୁ ଯେ ସେଇଟା କୌଣସି ଲୋକ ନକଳ କରିକି ମଧ୍ୟ କହିଥାଇପାରେ, କୌଣସି ଲୋକ ନକଳ କରିକି କହିଥାଇପାରେ। ତ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ ସେ ଭ୍ରମଟି ଦୂର ହେବ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ବି ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିଦେବୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଏକ ଅନୁମାନର ବିଷୟ କହୁଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଗ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛୁ। ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଧାନ ଗଛର ମଞ୍ଜିରୁ ଧାନ ଗଛ ତିଆରି ହୁଏ, ଧାନ ମଞ୍ଜିରୁ ଧାନ ଗଛ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ସେମିତି ଗହମ ଗଛ ଗୋଟେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ହଁ ଏଟା ଗହମ ବୀଜରୁ ଗହମ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ସେମିତି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଜି ସେଇ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଜିରୁ ସେ ଗଛ ହୋଇପାରେ, ଏଇଟା ଅନୁମାନ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିନେବୁ ଏହା ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଛି। ସେଇଟା ହେଉଛି ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେମିତି ସମଜାତୀୟ ଗଛରୁ ସମଜାତୀୟ ମଞ୍ଜିରୁ ସମଜାତୀୟ ଗଛ ତିଆରି ହୁଏ, ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ପେଟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ, ଛେଳି ଦେହରୁ ଛେଳି ତିଆରି ହୁଏ, ପଶୁ ଦେହରୁ ପଶୁ ତିଆରି, ସମଜାତୀୟ ପଶୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ସଂସାରରେ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯେ ସଂସାରରେ ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଆମେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଈଶ୍ୱର ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିଥିବ। ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ଯଦି ମଣିଷରୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରେ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର କେମିତି ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ? ଈଶ୍ୱର ତ କାଳ୍ପନିକ ବସ୍ତୁ, ସେ କେମିତି ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରିବ? ଈଶ୍ୱର ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଇଭଳି ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ସେଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁ, ଅନୁମାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣ କରୁ ଯେ ନା ଈଶ୍ୱର କେବେ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରେ ନା, ମଣିଷ ହିଁ ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ, ସମଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଜନ୍ମ ଦେବ। ଇଏ ଗଲା ଆମର ଅନୁମାନ। ଆଗାମ ପ୍ରମାଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖାଯିବ ଆପ୍ତ ପୁରୁଷ ଗୁରୁମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ବା କହନ୍ତି, ତାଙ୍କରି କଥା ଆଧାର କରି ଆମେ ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବୁ ଯେ ହଁ ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଗୁରୁ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିରାକାର
ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଯେ ନାହିଁ ତାକୁ ହିଁ କହିବେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ କହିବେ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ଗୁରୁଙ୍କର କଥା ଯିଏ ମାନିବ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମାଣଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେ ସେ ସତ କଥା କହିବେ। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଚିହ୍ନି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଆମେ ସାଧନ ଯେଉଁ ନେବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବୁ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ସେହି ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ବା ଆପ୍ତପୁରୁଷ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରାଏ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଦିଏ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କୌଣସି ଭୁଲର ମାନେ ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିଦିଏ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ସଦ୍ଗୁରୁ। আর ସେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସେଇ ଗୁରୁ ସଦ୍ଗୁରୁ ଦେବ ଯିଏକି ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆମର ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀମୁନିଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପ୍ରକୃତ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ତ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପ୍ତପୁରୁଷ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାଣୀ ଆମ ପାଖକୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଚାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ଜାଣିପାରୁ ତାକୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଜାଣି ଆମେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଭାବରେ ପାଇଯିବୁ ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଏହା ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖିଲୁ ପ୍ରକୃତ ସାଧକ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ କେତେ ଠିକ୍ କେତେ ଭୁଲ କେତେ ଠିକ୍। ଇଏ ହେଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରମାଣ। ସଦ୍ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆଉ ଆପ୍ତପୁରୁଷ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୁଲାମୀ ବନାନ୍ତି, ପରତନ୍ତ୍ର ପରାଧୀନ ବୋଲାନ୍ତି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ସେୟା ମାନ ପ୍ରକୃତରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛୁ ତାକୁ ତୁମେ ସାଧନ କର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଲେ ତେବେ ଯାଇକି ମାନ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁଦେବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପ୍ତପୁରୁଷ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଗାମ ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣର ଆମେ ସନ୍ଧାନ ପାଇପାରିବା। ପ୍ରମାଣ ବିଷୟରେ ଆମର ଉଠୁଥିବା ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଏତିକିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଆମର 7 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଟି ପ୍ରମାଣର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁମାନ ଗମା ପ୍ରମାଣାନି, ଏହି ବିଷୟରେ ଏଇ ଆଜିର